أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على مولانا محمد وعلى سيدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال مقتهمي اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله مولانا ভেবে দেখো মনে মনে প্রেমী করেছেন মদিনার সনে নইলে ঠেকবেন দোজাহানে রহমাতুল্লিল আলামিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা مولانا محمد وعلى سيدنا خدا کی رضائی چاہتا ہے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا زوئے محمد اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی سیدنا صلاة یا رسول اللہ علیکم سلام یا غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء صلاة یا رسول اللہ علیکم سلام یا خدا خدا ہے خریدار محمد خدا ملتا ہے بازار محمد صلاۃ یا رسول اللہ علیکم سلام یا بنا دو میں
सीने को मदीना निकालो बहर गम से यह सफीना सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। बांग्लादेश अहले सुन्नत वल जमात खागड़िया यूनियन शाखा सातकानिया चट्टग्राम कर्तृक आयोजित खागड़िया नूर मार्केट सातकानिया चट्टग्रामे पवित्र ईद मिलादुन नबी सकले पड़ेन सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम व फातिहा याज़दाहम उपलक्षे शान मुस्ताफा सल्लल्लाहु ताआला सल्लम महफिलेर आजकेर उद्बोधक जनाब मोहम्मद अख्तर हुसैन साहेब चेयरमैन 2 नং खागड़िया यूनियन परिषद आजकेर सभापति अल्लामा हाफेज मोहम्मद अबुल कलाम मद्दाजिल्लुहुल आली सभापति बांग्लादेश अहले सुन्नत वल जमात खागड़िया यूनियन शाखा आजकेर प्रधान वक्ता एदेशेर सुन्नियतेर अन्यतम आइडल विशिष्ट शिक्षाविद अल्लामा डॉक्टर ASM बुरहानुद्दीन चेयरमैन इस्लामेर इतिहास और संस्कृति विभाग चट्टग्राम आजकेर अतिथिबृंद एडवोकेट मोहम्मद शहीद रिजवी मौलाना फजल अहमद फारूकी मौलाना अबुल हुसैन कलियाउशी एवं आजकेर आलोचक बृंद मौलाना मोहम्मद सनाउल्लाह शिबली नुमानी मौलाना तौहीदुल आलम रियाद मौलाना अबू तालिब मईनी मौलाना मोहम्मद हुसैन कादरी सह उपस्थित उलमाए किराम फुदलाए एज़ाम अइम्मे मसाजिद आशिके रसूल आशिके औलिया भाईरा आमार एवं माइकेर आवाज যতদূর যায় আমার পর্দানিশীন মা বোনেরা যে যেখান থেকে শুনছেন সকলকে আমার আন্তরিক সালাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদের উপস্থিতিকে এবং আমাদের উপস্থিতিকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুক, সকলে পড়েন আমিন। আমাকে একটি বিষয়ের উপর কথা বলার জন্য কমিটি বৃন্দ আপনাদের খেদমতে পেশ করেছেন। তাসাউফ এবং এই উপমহাদেশে তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা কি ছিল, এটি একটি গবেষণাধর্মী এবং অনেক লম্বা বিষয়। আলহামদুলিল্লাহ সংক্ষিপ্ত আকারে মুখতাসার চেষ্টা করব তার উপরে কিছু কথা বলার। তাসাউফ এটা কোনো নতুন কোনো মতবাদের নাম না, এটা কোরআন এবং হাদিস থেকেই সমর্থিত তাসাউফ। এবং তাসাউফের চর্চা যুগ যুগ থেকে শুধু নয়, আল্লাহর নবীর সময় থেকে তাসাউফের চর্চা হয়ে আসছে। বড় করে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। কারণ তাসাউফের মৌলিক উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে तस्कियाए नफ्स इस्लाहे जिंदगी, नफ्स के पवित्र करा, जिंदगी के जीवन के परिशुद्ध करा एवं ताअल्लुक इलाल्लाह अल्लाहर साथे बंदार साथे सम्पर्क करे देवा। एटाई छिलो तासावुफेर काज, जेटा आमार नबी करेছেন। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह बड़ सुंदर करे बोलছেন, नबी पाक तो दुनियाते किन्तु दुनियाय तिनी एकदिके उम्मतेर साथे सम्पर्क और एकदिके आल्लाहर साथे सम्पर्क, मध्यखाने आमार नबी। इधर अल्लाह से वासल उधर मखलूकों में है शामिल, एदिके आल्लाहर दिकेও सम्पर्क एदिके मखलूकेर साथे सम्पर्क। आमार नबी अवस्था तशदीद जे हरफेर ऊपर है हरफे मुशद्दद बला है, ओई हरफके कि बोले हरफे मुशद्दद, द्वितीय बा दुइबार पढ़ते হয়। आमार नबीर अवस्था एरकम, एकदिके आल्लाहर साथे सम्पर्क और एकदिके उम्मतेर साथे सम्पर्क, मध्यखाने आमार नबी। आल्लाह नेयामत देन, आमार नबी उम्मतके दान करे देन। सुबहानाल्लाह। इधर अल्लाह से वासल उधर मखलूकों में है शामिल। এই তাসাউফের এই বুনিয়াদি चीज, बुनियादी मौलिक शिक्षा आमार रसूल पाक थेके एसेছে। जरकन सुबहानाल्लाह।
আমি কোরআনে কারীম থেকে যেহেতু সময় হাইওয়ে এক্সপ্রেসের মতো আমার চলতে হবে, কারণ সময় খুব আমার সংক্ষিপ্ত, আপনাদের সময় সংক্ষিপ্ত না আমার। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে যে আয়াতে কারীমা আপনাদের খিদমতে পেশ করলাম, এই আয়াতে কারীমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাসাউফের সুফিদের কি কর্মকাণ্ড এবং তাদের দলিল খোদ আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন। আল্লাহ বলছেন, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, والذين جاهدوا, যারা আমি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় চেষ্টা করবে আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। ওয়াল্লাযীনা জাহাদু, জুহুদ মানে হলো এখানে ওই মারামারি কাটাকাটি নয়, চেষ্টা করা, প্রচেষ্টা করা, কষ্ট করা। ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা, আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যারা চেষ্টা করবে, আল্লাহ সাবিলের জমা দিয়ে বলতেছেন আমি তাদের জন্য অগণিত পথ খুলে দিব। আল্লাহ বলেন ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা ওয়া ইন্নাল্লাহা লামাআল মুহসিনিন। আর আল্লাহ বলেন যারা এই রাস্তায় চেষ্টা করবে, আল্লাহ বলেন ওই মুহসিনিন বান্দাদের সাথে আমি আল্লাহ আছি। আল্লাহ বলছেন আমি মুহসিনিন বান্দাদের সাথে আছি। এখানে যে মূল কথাটা, এখানে তিনটা কথা আসছে। কয়টা কথা? একটা হলো ওয়াল্লাযীনা জাহাদু, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বসে বসে থাকলে হবে না, চেষ্টা করতে হবে। আমি খুব সংক্ষিপ্ত কথা চেষ্টা করব। ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, মানুষ চেষ্টা করে কিন্তু অনেক সময় চেষ্টার পরও ওই জিনিস হাসিল হয় না। আল্লাহ বলতেছেন আমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করবা, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি তোমাদেরকে পথ খুলে দিব। দ্বিতীয়টা, এরপর আল্লাহ বলছেন আর ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা, জুহুদ এবং সুবুলানা, চেষ্টা করবা পথ খুলে দিবা। ওয়া আন্নাল্লাহা মাআল মুহসিনিন, আর আমি এই মুহসিনিন বান্দাদের সাথেই আছি। কোরআন যাকে মুহসিনিন বলতেছে, নেক বান্দাকে মুহসিনিন বলা হচ্ছে, কারণ অন্য আয়াতে আছে ইন্না রাহমাতাল্লাহি করিবুম মিনাল মুহসিনিন, কোরআন বিল কোরআন। এই আয়াতে কারিমা দ্বারা সাবেত প্রমাণ হয়ে গেল মুহসিনিন বান্দা কোরআন যাকে বলতেছে, ইতিহাস তাকে সুফি বলতেছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। কোরআন যাকে মুহসিনিন বলতেছে, দুনিয়া তাকে সুফি বলতেছে। মুহসিনিন বান্দা তার সাথে আল্লাহ আছেন, কোরআন দ্বারা সাবেত। সুতরাং ওলি আল্লাহদের সাথে আল্লাহ আছেন, এই জন্য আমরা ওলি আল্লাহদের কাছে যাই। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই ওলি আল্লাহদের থেকে এগুলো খুব তাসাউফের হাই থট আলোচনা, এগুলো ইউনিভার্সিটি লেভেলে থিসিস জমা দিয়ে তারপরে তাসাউফের কথাগুলো আমি আপনাদের এরকম হাই র্যাঙ্কের কথা বললে আপনাদের কাছে কষ্ট হবে, আমি সেদিকে যাব না। আমাদের দেশে শুধু নয়, সারা পৃথিবীতে এই ওলি আল্লাহদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণকারীদের সংখ্যা কম। তারা আপনাদেরকে বলে ইউটিউব, এখন তো সবচেয়ে বেশি ওয়াজ হয় ইউটিউবের মধ্যে, কথা বলেন ঠিক কিনা? এটা আমাদের কল্যাণের থেকে অকল্যাণই বেশি, কারণ গুমরা আকীদার লোকেরা তাদের সংখ্যা এত বেশি, তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। তারা বলে দুনিয়াতে সব মানুষ সমান, বলে কি বলে না? এবং তারা ওলি আল্লাহদের কারামত করা, তাদের যে অলৌকিক ক্ষমতা, এগুলিকে তারা সরাসরি অস্বীকার করে। করে কি করে না? কোরআনে কারীম দ্বারা আমি আপনাদের খেদমতে পেশ করব ওলিদের কারামতের কথা, অলৌকিক ক্ষমতার কথা খোদ আল্লাহ কোরআনে কারীমের মধ্যে বর্ণনা করেছেন। যদি কোরআনে কারীম দ্বারা সাবেত হয়ে যায়, প্রমাণ হয়ে যায়,
তাহলে আর কোনো ভয় থাকে না, কোনো সন্দেহ থাকে? বাবার আমার ভূমিকা ছেড়ে দিয়ে মূল কথার দিকে আমি আপনাদেরকে নেওয়ার জন্য খুব কম সময়ের মধ্যে কথা বলবো। আসুন আমি আপনাদের খেদমতে কোরআনে করিম সূরা আলে ইমরান থেকে ছোট্ট করে একটি কোরআনিক ঘটনা শোনাই, যার মাধ্যমে স্বয়ং রব্বুল আলামিন আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার প্রিয় বান্দাদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা আল্লাহ নিজে বর্ণনা করতেছে। হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালামের মার নাম ছিল হান্না বিনতে ফাকুদা, আর তার বাবার নাম ছিল ইমরান ইবনে মাসান, যিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের তিনি খতিব ছিলেন। কিসের খতিব ছিলেন? বাইতুল মুকাদ্দাসের খতিব ছিলেন। দীর্ঘ সময় হান্না বিনতে ফাকুদার কোনো ঘরে সন্তান আসে না, বিবাহ হয়েছে, অনেক বয়স হয়ে গেছে। হান্না বিনতে ফাকুদা একদিন তিনি বাড়ির সামনে দেখলেন একটা গাছের উপরে মা পাখি বাচ্চা পাখিটাকে খাবারগুলো মুখের মধ্যে খাওয়ায় খাওয়ায় দিতেছে। হান্না বিনতে ফাকুদা যখন এই দৃশ্য দেখলেন তিনি ব্যাকুল হয়ে গেলেন, ব্যথিত হয়ে গেলেন। হায় রে, আল্লাহ যদি আমারে এমন একটা সন্তান দিত তাহলে আমি ওই মা পাখির মতো আদর করে করে তারে খাওয়াইতাম। এই দৃশ্য দেখি তার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগলো, আল্লাহ যদি আমাকে একটা সন্তান দিত আমিও তো এমনি ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার যদি সন্তান দিতা তাহলে আমিও তারে আদর করে এমনি ভাবে মুখে তুলে খাওয়াইতাম। যেই মাত্র তিনি এই কথাটুকু মনে মনে বললেন, আর তিনি সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার কাছে মান্নত করলেন, আল্লাহ আমাকে গর্ভের মধ্যে যদি সন্তান দাও তাহলে আমি তাকে খালেসান পরিষ্কার তাকে তোমার ঘর বাইতুল মুকাদ্দাসের খাদেম বানায়া দেব। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমে সেই কথাটা এইভাবে বলছেন, ইয ক্বালাত ইমরাতু ইমরান রাব্বি ইন্নী নাযারতু লাকা মা ফি বাতনি মুহাররারান ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম। সুবহানাল্লাহ পড়েন। হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালাম তিনি তার মা হান্না বিনতে ফাকুদা তিনি বললেন, ইয ক্বালাত ইমরাতু ইমরান রাব্বি, এই ইমরান মানে ইমরান ইবনে মাসান অর্থাৎ হযরতে ঈসা আলাইহিস সালামের নানা। সুবহানাল্লাহ কোন। এরা কেউ কিন্তু নবী নন, এরা কেউ নবী নন, এরা কি ওলি। সুবহানাল্লাহ বলেন। সূত্র মনে থাকবে, সূত্র বুঝেন, সূত্র মিললে অঙ্ক মিলে যাবে। নবীগণের স্ত্রী, নবীগণের মা, এরা হলেন কি ওলি। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যেমন হযরতে মা হাজারা, তিনি কি নবী না ওলি? তিনি এক নবীর স্ত্রী, হযরতে ইব্রাহিম আলা নবীনা আলাইহিস সালামের কি স্ত্রী। আর এই স্ত্রী হওয়ার কারণে আল্লাহ তাকে নবুয়তের মর্যাদার স্পর্শে, এগুলো তাসাউফের প্রত্যেকটি তাসাউফের এই কথাগুলোর ভিতরে আমাদের মুজাদ্দিদিয়া তরিকার মধ্যে এই মাশরাবগুলো আছে। আদমিউল মুশাররাব, ঈসাবিউল মুশাররাব, মুসাবিউল মুশাররাব, এগুলো ব্যাখ্যা আছে, আমি সেদিকে যাব। অনেক হাই থট কথাবার্তা। প্রত্যেক নবীদের এক একটা তাওয়াজ্জু আছে। যেমন হুজুর গৌস পাক নিজে বলেছেন, কুল্লু ওয়ালিয়্যিন আলা কদমি ওয়া আন্নী কদমিন নবিয়্যি বদরিল কামালি, সমস্ত ওয়ালি আমি আব্দুল কাদেরের কদমের নিচে, আর আমার এই গ্রীবাদেশ ঘাড় যার কদমের নিচে তিনি হলেন নবী মুস্তাফা। এটা নবুয়তের আমি ওলি আল্লাহদের ক্ষমতা, অলৌকিক ক্ষমতার কথা খোদ আল্লাহ কোরআনে বলতেছেন।
হযরত হান্না বিনতে ফাকুদা, মনে থাকবে তো নাম? ইনি কে? মারিয়াম আলাইহিস সালামার মা, মনে থাকবে তো? এই মারিয়াম আলাইহিস সালামার মা। মরিয়ম আলাইহিস সালাম মনে হয় আপনারা মনে করতেছেন আপনাদের দেশের মরিয়মের নাম নাকি? না, মারিয়াম আলাইহিস সালামের সন্তানের নাম কি? সবাই তো বলতেছেন না বাবা। ঈসা আলা নবিয়িনা আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম। হযরত হান্না বিনতে ফাকুদা তিনি বললেন, রব্বুল আলামিন إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما فيه بطني। বতন মানে হলো এই পেট। বলে এই গর্ভে যদি আপনি আমাকে একটি সন্তান দান করেন তাহলে আমি নজর করলাম, মান্নত করলাম, সেটা হলো এই। ইয়ার কথা বললে আমার তো কষ্ট হয়। আয় রব্বুল আলামিন, আমি মান্নত করলাম যদি তুমি আমাকে এই বৃদ্ধা অবস্থায় সন্তান দান করো তাহলে আমি তোমার কাছে বলতেছি, আমি আমার এই সন্তান যদি আমাকে গর্ভে দান করে দাও তাহলে আমি তাকে খালেস প্রকৃত অর্থে দুনিয়ার কোনো কাজে তাকে ব্যাপৃক্ত করব না, সম্পৃক্ত করব না, বরঞ্চ আমি তাকে একমাত্র তোমার ঘর বাইতুল্লাহর মধ্যে আমি তাকে সম্পৃক্ত করে দিব, বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বাইতুল মুকাদ্দাস জেরুজালেমের সারা পৃথিবীর ইমানদারদের প্রথম কিবলা, ওই বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে সম্পৃক্ত করব। এই কথা যখন তিনি বললেন, তাফসীরের মধ্যে আসছে, তাফসীরে মাজহারির মধ্যে আল্লামা কাদি সানাউল্লাহ পানিপথি মুজাদ্দিদি তিনি লিখতেছেন এবং তিনি রেফারেন্স দিয়ে লিখতেছেন, হযরতে হান্না বিনতে ফাকুদা এই কথা বলার সাথে সাথে ওই রাত্রে আল্লাহ তাকে গর্ভবতী বানায়া দিলে। আল্লাহ দোয়া কবুল করে ফেললেন। ইন্নাহু হুয়াস সামি, শুনেনও এবং জানেনও। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। হযরতে মারিয়াম তার মা হান্না বিনতে ফাকুদা তিনি যখন এই অবস্থাটা হয়ে গেল, তার গর্ভে সন্তান চলে আসলো, কিছুদিন পরেই তার গর্ভের সন্তান দুনিয়ার মধ্যে আসলেন। যেই মাত্র দুনিয়ার মধ্যে সন্তান আসলেন, সন্তান আসার পর যখন এই সন্তান প্রসব করলো, প্রসব করার পর তিনি দেখলেন একটা কন্যা সন্তান দুনিয়ার মধ্যে এসে গেছে। কি আসছে? বাইতুল মুকাদ্দাস প্রথম কিবলা। এখানে মান্নাতের উপর কথা বলতে গেলে আরেক দিকে চলে যাবে ফিকহি এতবারে। মান্নাত ওয়ালি বুজুর্গদের আস্তানায় এবং মাদ্রাসা এগুলোর সাথে মান্নত করা জায়েজ, সুবহানাল্লাহ পড়ে। তবে কায়দাটা হবে এরকম, বলার অর্থ হবে এরকম, আয় আল্লাহ আপনি যদি আমার এই কাজ হাসিল করিয়ে দেন, আমার এই কাজটা পূর্ণ করে দেন, তাহলে আমি একবেলা মাদ্রাসায় ছাত্রদেরকে খাওয়াবো, আমি মান্নত করলাম। অথবা এমন করলাম, আল্লাহ আপনার কোনো মাহবুব ওয়ালির দরগাহের মধ্যে জাইরিন আসে, উপস্থিত লোকেরা আসে, সেখানে লঙ্গর খানা আছে, আমি মান্নত করলাম যদি আমার এই কাজ আপনি পূর্ণ করে দেন তাহলে আমি ওই জাইরিনদের উদ্দেশ্যে গরু জবহ করে হোক, মেজবানি করে হোক, আমি তাদেরকে মেহমানদারি করে খাওয়াবো। সুবহানাল্লাহ পড়েন না। শুধু এখানে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যদি হয়ে যায়, এর মধ্যে ক্রিয়া যদি বান্দার সাথে হয়, কোনো ক্ষমতা নাই। সুবহানাল্লাহ পড়েন না। কোনো রকমের ফিকহি কোনো ঝামেলা নেই, একদম সোজা কথা। আপনাদেরকে আমাদেরকে ভয় দেখায় ওয়াহাবিরা, অথচ তাদের মাদ্রাসার মধ্যে দিলে মান্নত করে যে হুজুর আমার মান্নত করে দিয়েছি, জায়েজ জায়েজ জায়েজ। আর আমরা বলি বুজুর্গের কথা কইলে বেদাত বেদাত, না জায়েজ শিরক শিরক, বলে কি বলে না? এগুলি হলো কি? এগুলো হলো নফসের গোলাম। কথা বলেন ঠিক কি না? তো যাই হোক, এবং আরেকটা মাসলা মনে রাখবেন যে মান্নত পুরা হয়ে গেলে মান্নত আদায় করা ওয়াজিব, এটা খুব মনে রাখতে হবে। একজনে কয় হুজুর আমি তো মান্নত করছি কিন্তু খেয়াল আসিল না, করে ফেলেছি, এখন কেমনে কি করুন? তো এখন আপনার আওকাত থাকতে হবে, এমন মান্নত করতে হবে। আপনি যদি কেন আল্লাহ আমারা যদি আপনি একটা কাজ করাই দেন তো আমি এরোপ্লেন কিনবো,
কিনা সব হুজুরকে ঘুরাবো, তো এটা মান্যত হবে? ব্যাকল না, আওকাত থাকতে হবে, মানে কি সেরকম তৌফিক থাকতে হবে, এরকম হিসাব করে মান্যত করতে হবে। হযরত হান্না বিনতে ফাকুদা তিনি তখন সেই বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে এবার তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে তিনি নিয়ে যাবেন, কারণ তিনি মান্যত করেছেন। এই মান্যতটা এত মাশহুর ছিল, এত সুপ্রসিদ্ধ ছিল, কারণ তার সন্তান হবে তিনি যার পিতা, সেই পিতা ছিলেন ইমরান ইবনে মাসান, তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের খতিব ছিলেন। সবাই জানতো দীর্ঘদিন তার সন্তান হয় না, তিনি মান্যত করছেন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিবে। বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতগার দুর্বল রাওয়ায়াতে 700 জন লিখছে যে 700 জন খাদেম ছিল। পরে মুফাসসিরিন লিখছেন যে তদানীন্তন সময় এত লোক লাগে না, 70 জনের কথাটা মজবুত রাওয়ায়াত। বড় বলেন সুবহানাল্লাহ। 70 জন খেদমতগার ছিল, অস্বাভাবিক কিছু না। বাইতুল্লাহিল হারাম মক্কা এবং মদিনার মধ্যে খেদমতগার কতজন দেখছেন? ক্লিনার কত হাজার। সুবহানাল্লাহ পড়েন না, ঠিক কিনা? এরকম খেদমতগার তদানীন্তন সময় 70 জন ছিল, তাফসীরের মধ্যে লিখতেছে। হযরত হান্না বিনতে ফাকুদা ওই বাচ্চা মেয়েটাকে কোলের মধ্যে আবৃত করে নিয়ে এবার তিনি জনসম্মুখে এসে যখন বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাবেন, সেই সময় কি ঘটলো আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলতেছেন, ফালাম্মা ওয়াদাআতাহা ক্বালাত রাব্বি ইন্নী ওয়াদাআতুহা উনসা ওয়াল্লাহু আ'লামু বিমা ওয়াদাআত ওয়া লাইসা যাকারু কাল উনসা। সুবহানাল্লাহ পড়েন। আল্লাহ পাক কি বলতেছেন? হযরতে হান্না বিনতে ফাকুদার সামনে যখন এই মেয়েটাকে কাপড়ে আবৃত করে তিনি যখন নিয়ে যাচ্ছেন, লোকেরা বলল, ওহে হান্না বিনতে ফাকুদা, তুমি যে মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছ এটা তোমার মেয়ে? বলে হ্যাঁ, এই মেয়েটা আমার মেয়ে, সত্য কথা। ফালাম্মা ওয়াদাআত, এই মেয়েটাকে আমি যখন নিয়ে যাচ্ছি তখন লোকেরা বলল যে এই মেয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে খাদেম কেমনে হবে? হযরতে হান্না বিনতে ফাকুদা বললেন, আল্লাহ তুমি জানো মেয়ে মানুষ কখনো পুরুষের মতো হয় না, ওয়ালাইসা যাকারু কাল উনসা। সুবহানাল্লাহ পড়েন। অর্থাৎ মেয়ে মানুষের অনেকগুলো বাধা আছে, কিন্তু পুরুষের তো খেদমত করার মধ্যে কোনো বাধা নাই। এটা কিভাবে সম্ভব? এখানে হযরতে হান্না বিনতে ফাকুদা তার মান্যতের ব্যাপারে এত কঠিন ছিলেন যে মেয়ে হয়েছে তাতে কি আছে, তারপরও আমি তারে বাইতুল মুকাদ্দাসের খাদেমা বানায়া দেব। বিন্দু পরিমাণ তিনি সেখান থেকে সরলেন। হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কোলের মধ্যে তিনি এখনো নাম রাখেন নাই, তখন তিনি ওই সময়ের মধ্যে লোকেরা বলল এই বাচ্চা মেয়েটার নাম কি? কোরআনে কারীম নামগুলি বলতেছে, ওয়া ইন্নী সাম্মাইতুহা মারিয়ামা ওয়াইজুহা বিকা ওয়া যুররিয়াতাহা মিনাশ শাইতানির রাজিম। সুবহানাল্লাহ পড়েন। হযরত হান্না বিনতে ফাকুদা বললেন, আমি এই মেয়েটার নাম রাখলাম ওয়া ইন্নী সাম্মাইতুহা মারিয়াম, আমি এর নাম রাখলাম মারিয়াম। সুবহানাল্লাহ বলেন। মারিয়াম শব্দের অর্থ হলো খিদমতগার। সুবহানাল্লাহ কোন। এখান থেকে তাফসীরের মধ্যে আসছে সন্তান যদি ভূমিষ্ঠ হয় সাথে সাথে তার নাম রাখা যায়। সুবহানাল্লাহ কোন। আমাদের দেশের নাম তো বড় বিচিত্র নাম, লালটু, বল্টু, টল্টু, আছে কি না? এই নামগুলোর কোনো তাসির আছে? বহুত তাসির আছে। নাম রাখছে ড্যাগার, এরপরে দেখা যায় এলাকার সবচেয়ে বড় মস্তান, তো নাম হলো ড্যাগার। তো এই অবস্থা কিরকম হইতে পারে? হুজুর বলছেন তাসাম্মু বিইসমিহি, আমার নামের সাথে নাম মিলিয়ে রাখো। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমাদের নামের সাথে আছে কি না? খাজা মোহাম্মদ আরিফুর রহমান আছে কি আছে না? মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, মোহাম্মদ লিখে দিয়েছে হুজুরের বরকত। জোরে কর না সুবহানাল্লাহ। এবং তার সাথে সাথে মুসলমানদের কৃষ্টি কালচার এত সুন্দর, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে আজান এবং ইকামাত। জোরে কর না সুবহানাল্লাহ। এরপরে হুজুর বলেছেন আকিকা করা সুন্নাহ। আকিকা করা কি? পুরুষের জন্য কয়টা?
সবাই তো বললেন না, খালি ওয়াজই শুনেন। আমাদের দেশে ওয়াজ শুনতে শুনতে, বিশেষ করে জানি না আপনাদের দেশে, আমাদের ওদিকে এক বুড়া ছেলে চলে গেছে বিদেশে, কেউ থাকে না, এলাকা খালি। এখন বুড়া ওয়াজ শুনতে শুনতে রাত্র বেশি হয়ে গেছে, বুড়ি গেছে বাড়িতে রাইগা, কারণ বুড়া আর বুড়ি ছাড়া কেউ নাই। এখন এত রাত্রে বুড়া গেছে, জিজ্ঞাসা করতেছে আপনার কি বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, আমি বাড়ির একমাত্র, আর কেউ নাই, আপনি এত দেরি করলেন কেন? কারে বইল না, এমন ওয়াজ শুরু করছে হুজুরে, এমন মজা লাগছে আমি আর উঠতে পারি না। তো তাহলে তো ভালো কাজ করছেন, কি ওয়াজ করছে একটু আমারে শোনান। কি যে কইলো আমিও নিজে বুঝতাম না কিছু। আছে কি আছে না? একজনে কই সুবহানাল্লাহ কইতেছে কি মরলেও সুবহানাল্লাহ, বাঁচলেও সুবহানাল্লাহ। কেন যে সুবহানাল্লাহ কইছে বুঝছেন নি? হ্যাঁ, এখন তো ওয়াজ একটা সার্কাস হয়ে গেছে, বড় বিপদ। একটু কিছু তো নিয়ে যেতে হবে বাবা, ঠিক কি না? শুনেন, হযরত হান্না বিনতে ফাকুদা তিনি বললেন মেয়েটার নাম রাখলাম মারিয়াম। এবার তিনি সেই মারিয়ামকে কোলের মধ্যে নিলেন। এবার কোলের মধ্যে নিয়ে তিনি দোয়া করলেন। সেই দোয়াটা কোরআনে কারীমের মধ্যে বলতেছে এইভাবে, ওয়া ইন্নী উইযুহা বিকা ওয়া যুররিয়াতাহা মিনাশ শাইতানির রাজিম। সন্তানের জন্য এবং তার যুররিয়াত বংশধরের জন্য তিনি দোয়া করলেন। কি দোয়া? যে আল্লাহ পাক তুমি তাকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচায় রাখো। আল্লাহর নবী বলেন পৃথিবীতে সন্তান যখন দুনিয়ার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়, এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তাকে শয়তান খোঁচা দেয়, শয়তান তাকে ডিস্টার্ব করতে থাকে। এই জন্য আল্লাহর হাবিব বলেন একমাত্র ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মা মারিয়ামের জন্য এবং ঈসার জন্য যুররিয়াতের জন্য দোয়া করেছেন। আর তার জন্য শয়তান থেকে আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত রেখেছেন। পাশাপাশি দুনিয়াতে আরেক বিরল ঘটনা হলো ইমাম হাসান আর হুসাইনকেও আল্লাহ হেফাজত রেখে দিয়েছিলেন। আমার এই রেফারেন্স কোনো বানানো নয়, এটা বাইহাকি ওয়াক্ত আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রহমতুল্লাহ আলাইহি মুজাদ্দিদি তরিকার, ইনি তার কিতাবের মধ্যে তাফসীরে মাজহারির মধ্যে তিনি লিখতেছেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। মৌলায়ে কায়নাতের আওলাদে পাক, নবী পাকের আওলাদে পাক ইমাম হাসান হুসাইনকে আল্লাহ শয়তান থেকে হেফাজত রাখছে। সুবহানাল্লাহ। বাইরামার হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের নাম রাখলেন এবং তার যুররিয়াত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য দোয়া করলেন। এবার এই দোয়া করার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরতে হান্না বিনতে ফাকুদা এবার তাকে হাতের মধ্যে তুলে নিলেন। তুলে নিয়ে বললেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের খাদেমদেরকে বললেন, আমার মান্নত পূরণ করার জন্য আমি আমার মেয়ে এই মারিয়ামকে আপনাদের খেদমতে নিয়ে আসছি, আপনারা গ্রহণ করেন। গোটা তাফসীরের মধ্যে কুতুবে তাফসীর খুলে দেখবেন 27 জন ছিল বড় আলিম। কতজন? 27 জন ছিল বড় বড় আলিম, আহবার বলা হয়। এই 27 জন দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, ওহে হান্না বিনতে ফাকুদা, এই সন্তানটাকে আমাদেরকে দাও, আমি নিব। 27 জনকে কি দেওয়া যায়? কতক্ষণ? 27 জনকে দেওয়া যায়? একজনকে দিতে হবে। হযরতে জাকারিয়া আলাইহিস সালাম তিনি তদানীন্তন সময়ের খতিব ছিলেন। তিনি বললেন, আপনারা কেউ হাত বাড়াবেন না। এই সন্তানটির মা সে হচ্ছে হান্না বিনতে ফাকুদা, আর তার বোন হচ্ছে আসমা বিনতে ফাকুদা, সে হলো আমার স্ত্রী, অর্থাৎ এই মেয়েটা হলো আমি তার খালু। 26 জন কয় আপনি খালু হন না জালু যাই হন, আপনি কইলি কি এমনি নিয়ে নেবেন? আমরা কি এমনি বলেছি? আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে, যেহেতু ক্যান্ডিডেট বেশি, পরীক্ষা দিয়ে নিতে হইব। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আমি ঘটনাগুলো বলতেছি, পরবর্তীতে আপনাদেরকে শুধু উত্তর দিতে হবে, তাইলে আপনাদের আকীদাটা ঠিক হয়ে যাবে। এগুলো কিন্তু সব ঘটনার সাথে মাসালাগুলো সম্পৃক্ত আকীদার, একটু খুলে খেয়াল করবেন, খালি মনে করলে যেন সাথে সাথে উত্তর দিতে পারেন। হযরত হান্না বিনতে ফাকুদা বলল, কি পরীক্ষা নেবেন? বলে পাশেই হলো উর্দুন নদী, জর্দান, সেই জর্দানের বাইতুল মুকাদ্দাস
বায়তুল মুকাদ্দাসের পাশেই বড় একটা নদী আছে, এটা হলো উর্দুন নদী। বলতেছে এই উর্দুন নদীর মধ্যে গিয়ে আপনারা প্রত্যেকে কলম নিক্ষেপ করবেন, যার কলমটা দণ্ডায়মান থাকবে তিনি হবেন তার তত্ত্বাবধায়ক। সুবহানাল্লাহ কন্যা, দেখছেন নি ওলির খেদমত করতে প্রতিযোগিতা লাগে। সুবহানাল্লাহ কন্যা, মনে আছে কথা, খেয়াল থাকবে তো। বাইরামের হযরত হান্না বিনতে ফাকুদা তিনি বললেন ঠিক আছে আপনাদের প্রতিযোগীকে আমি কবুল করে নিলাম। এবার প্রত্যেকে গিয়ে একজন একজন করে কলমটাকে উর্দুন নদীর মধ্যে মারলেন, ফিকে মারলেন, ফিকে ফেলে দিলেন। বলেন তো দেখি কলমের ধর্ম কি দাঁড়ায় থাকে নাকি পানির মধ্যে ভাসমান হয় না ডুবে যায়? দুইটার একটা হবে, ঠিক কিনা বলেন? হয় ভাসমান হবে না ভারীতে ডুবে যাবে, দুইটার একটা হবে। একজন দুইজন করে যখন ফেলে দেওয়া শুরু করলেন, তামাম কলমগুলো ডুবে গেল, ভেসে গেল, শুধু একজনের কলমটা দণ্ডায়মান হয়ে রইল, তিনি হলেন হযরতে জাকারিয়া আলাইহিস সালাম। আল্লাহ সেই কথাটা কোরআনে কারিমে এভাবে বলতেছেন বড় সুন্দর করে, বড় সুন্দর করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে হাকিমের মধ্যে বলেন, ফাতাকাব্বালাহা রাব্বুহা বিকাবুলিন হাসানিন ওয়া আম্বাতাহা নাবাতান হাসানাও ওয়া কাফফালাহা জাকারিয়া। সুবহানাল্লাহ, ওয়া কাফফালাহা জাকারিয়া। সৌদি আরব যারা থাকে কফিল হইলো অমুক অমুক, কাফফালা কফিল হইলেন, তত্ত্বাবধায়ক বানিয়ে দিলেন আল্লাহ হযরতে জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে। সুবহানাল্লাহ, ওয়া কাফফালাহা জাকারিয়া, জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে কফিল বানায়া দিলেন। হযরতে জাকারিয়াকে তিনি সবাই বললেন আমরা পরীক্ষায় হেরে গেলাম, আপনি বিজয়ী হয়ে গেলেন, নেন আপনি এই বরকতময় বাচ্চাটাকে গ্রহণ করেন। হযরতে মারিয়াম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এবার তিনি মেহরাব, যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে জুমার খুতবা দেওয়া হয়, মেহরাব বলা হয়, তার পাশেই তার স্পেশাল হুজরা ছিল। তিনি সেই হুজরার ভিতরে হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালামকে নিয়ে গেলেন। তাফসীরের মধ্যে আসছে মারিয়াম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা এমন একটা মাকাম দিয়েছিলেন, মর্যাদা দিয়েছিলেন, 1 বছরে শিশুরা যতটুক বড় হয় মারিয়াম আলাইহিস সালাম একদিনে তত বড় হয়ে যায়। এইভাবে দীর্ঘ সময়ের বড় আমাদের যতটা টাইম লাগে মারিয়ামের জন্য সেরকম লাগে নাই। এবার মারিয়াম আলাইহিস সালাম বড় হয়ে গেলেন। জাকারিয়া আলাইহিস সালাম কিছু বাজার থেকে ফল ফ্রুট কিনেন, রুটি কিনেন, এগুলো নিয়ে তাকে দিয়ে আসেন। কিন্তু আজব ব্যাপার যায় দেখেন, তিনি দিয়েছেন এক ফল আর তিনি দেখলেন তার কাছে আরেক মৌসুমের ফল। কথা বুঝেন নাই আমার? যেটা এই ফল এই সময় ধরে। হযরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম আশ্চর্য হলেন, কিরে তার হুজরার মধ্যে কি কেউ ঢুকে নাকি? তাহলে এই ফল দিল কে? তিনি দূর থেকে অবলোকন করলেন কয়েকদিন, কিন্তু দেখতেছেন যে কেউ তো যায় না, আমিই ঢুকি আর কেউ ঢুকে না। এবার হযরতে মারিয়াম আলাইহিস সালামের কাছে তিনি ঢুকলেন। কোরআনে কারীম সে কথাটা এভাবে বলছে, কুল্লামা দাখালা আলাইহা জাকারিয়াল মিহরাবা ওয়াজাদা ইনদাহা রিজকান ক্বালা ইয়া মারইয়ামু আন্নী লাকি হাযা। কুল্লামা দাখালা আলাইহা, যখন তিনি প্রবেশ করলেন জাকারিয়া আলাইহিস সালাম সেই মেহরাবের ভিতর দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন, হুজরায় ঢুকলেন। ঢোকার পর হযরতে মারিয়ামকে বললেন, মারিয়াম, ক্বালাত ইয়া মারইয়ামু আন্নী লাকি হাযা। মারিয়াম, তোমাকে আমি এই মৌসুমের ফল যেটা বাজারে পাওয়া যায়, ফলে পাওয়া যায়, গাছে পাওয়া যায়, আমি তোমার কাছে এনে উপস্থাপন করি খাওয়ার জন্য। কিন্তু আবার আমি এসে দেখি বেমৌসুমি ফল, এই মৌসুমের ফল না বাজারে পাওয়া যায় না গাছে পাওয়া যায়, এই ফল তোমার কাছ থেকে কে পাঠায়া দেয়? সুবহানাল্লাহ। কই পাইলা তুমি এটা? হযরতে মারিয়াম আলাইহিস সালাম তিনি তখন ওই উত্তরটা বড় সুন্দর করে দিলেন, ক্বালাত হুয়া মিন ইনদিল্লাহ। সুবহানাল্লাহ।
বলে এটা দুনিয়ার কেউ পার্সেল করে পাঠায় নাই, আমার আল্লাহ পাঠায় দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। হযরত মারিয়াম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই কথা বললেন। এরপরে ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের কথা আছে, আমি সেদিকে যাব না, সময় কম। শুধু আপনাদেরকে আমি এই কথাগুলো একটু মনে করায়া দিতে চাই, তাহলে ওলি আল্লাহর কারামতের কথাগুলো আপনাদের মনে এসে যাবে। এটা বোঝার জন্য অন্য কিছু লাগবে না। মুখালিফ যারা আছেন মনোযোগ দিয়ে একটু শোনেন আর মন মস্তিষ্ককে চিন্তা করেন। খোদ আল্লাহ তাআলা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কারামতের আলোচনা খোদ কোরআনে আজিমের মধ্যে আছে। সুবহানাল্লাহ। এক নম্বরে হলো হযরতে হান্না বিনতে ফাকুদা, তার দীর্ঘদিন কি ছিল না? আপনারা আমার ভাষা কি আপনারা বুঝেন না? আমি কি চাইনিজ ভাষায় বস করতেছি নাকি মিয়া? চ্যাংচুং প্যাংপুং এগুলি কইছি নাকি? তাহলে উত্তর দেন না কেন? অর্থাৎ আপনারা খালি আরেক দিকে আছেন, মনোযোগী হতে হবে। হযরতে হান্না বিনতে ফাকুদার দীর্ঘদিন কি ছিল না? সন্তান। তিনি ওই দৃশ্য দেখে, পাখি মা পাখি খাবার খাওয়াচ্ছে, এই দৃশ্য দেখে তিনি আল্লাহর কাছে সন্তান চাওয়ার ব্যাপারে কি করছেন? সবাই কথা বলেন না বাবা। তাহলে তিনি মান্নত করেছেন, আল্লাহ মান্নত কবুল করেছেন। কোরআনে কারীম তার গাওয়া শাহাদা, কোরআন তার দলিল সাক্ষী। তাহলে বোঝা গেল যে মান্নত করা জায়েজ, এটা আমলের দ্বারাও সাবেত, কোরআনে হাকিম দ্বারাও সাবেত। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা মান্নত করি, এটা কোনো শিরক বেদাত করি না। সুবহানাল্লাহ পড়েন না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, বোরহান ভাই চলে আসছেন? খেয়াল করতে হবে, আমার 11:30 খেয়াল। এরপরে হান্না বিনতে ফাকুদা এই সন্তানকে বাইতুল মুকাদ্দাসের খাদেমদের কাছে নিয়ে গেলেন। কি করলেন? জোরে বলেন না, কি করলেন? খাদেমদের, বড় বড় আলেমদের কাছে নিয়ে 27 জন। 27 জনের সবাই চাইল এই সন্তানের কি নিতে? দায়িত্ব নিতে, কাফিল হতে চাইলেন। কিন্তু সবাইকে দিলেন কি হলো? পরীক্ষা হলো। কি হলো? সেই পরীক্ষা, অর্থাৎ এখানে বুঝতে হবে ওয়ালিদের খেদমত করা নসিবের ব্যাপার। ওয়ালিদের খেদমত করা সবার ভাগ্যে জুটে, তো ওয়ালিদের খেদমত করা নসিবের ব্যাপার। আর পরীক্ষা হলো, আর পরীক্ষাটা কেমন? কারামত হয়ে গেল। কারামত কেমন? তিনি কলমটা নিক্ষেপ করলেন, বাকিদের কলম না দাঁড়িয়ে থাকলো, কারোটা ডুবে গেল, কারোটা ভেসে গেল, কিন্তু যারটা দাঁড়িয়ে হলো এটা হলো তার কারামত। সেটা বলুন সুবহানাল্লাহ। এক। দ্বিতীয় কারামত হচ্ছে মারিয়াম আলাইহিস সালাম দীর্ঘদিন মানুষেরা যেভাবে বড় হয় সেরকম না হয়ে খুব দ্রুত সময় বড় হয়ে গেলেন। বড় হয়ে যাওয়ার পর তার ঘরের মধ্যে খাবার দেওয়া হলো। এই খাবার যখন তার কাছে পৌঁছে, হযরতে মারিয়াম আলাইহিস সালামকে দেখার জন্য আবার তিনি যখন বাইরের থেকে ঘুরে আসেন, এসে দেখেন আরেক মৌসুমের ফল। আরেক মৌসুমের ফল। কথা বুঝেন তো? মারিয়াম আলাইহিস সালামের কাছে ওই দরজা দিয়ে না কোনো মানুষ আসছে, না বাইতুল মুকাদ্দাসের কেউ আসছে, বরঞ্চ ওর কাছে ফল আল্লাহ পাঠাইলেন। কেমনে পাঠাইলেন, কিভাবে দিলেন, এটা আমাদের জ্ঞানে ধরবে না, এটার নামই কারামত। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে কোরআনে কারীমে কারামতের কথা আসেনি? আমরা ওয়ালি আব্দুল গাউস কুতুবদের যত কারামতের কথা বলি, এগুলো কোরআনিক দলিল দ্বারা সাবেত। বড় করে বলেন না সুবহানাল্লাহ। দেখুন, এখানে একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি করে যে আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি নাই, আর এটা কি আমরা অস্বীকার করি? একটু আমার কথাটা বুঝবেন, দুনিয়াবি যুক্তি। এই যে আমি কথা বলতেছি, এটার নাম কি? লাউড স্পিকার বা মাইক। এটার নাম কি? মাইক। এটা চলতেছে কিসে? একটু কথা বলেন না। কারেন্ট বা বিদ্যুতে। এই যে লাইট জ্বলতেছে, এটার পিছনে শক্তি কি? বিদ্যুৎ বা কারেন্ট। আপনার বাড়িতে ফ্যান আছে না, পাখা আছে না, এটা চলে, এটার চলার পিছনে শক্তি কি? বিদ্যুৎ। তো এই বিদ্যুৎ যখন মাইকে লাগে তখন মাইক্রোফোন হয়। এই বিদ্যুৎ যখন বাতিতে লাগে, ইলেকট্রিসিটি, যখন বিদ্যুৎ এই আলো বাতি লাইটে জ্বলে তখন তা হয় লাইট।
ফ্যানে যখন হয় তখন কি হয়? পাখা। তো ঠিক নবী এবং ওলিদের যে ক্ষমতা, সব ক্ষমতা আল্লাহর। আল্লাহ এটাকে জাহের করেন, প্রকাশ করেন নবীদের দিয়ে যখন, তখন তার নাম হয় মুজিজা, আর যখন ওলিদের দিয়ে করেন তার নাম হয় কারামত। সরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মৌলিক ক্ষমতা কার? আল্লাহ। সরে বলেন মৌলিক ক্ষমতা কার? আল্লাহ প্রকাশ করেন কখনো কার দ্বারা? নবীদের দ্বারা, তখন তার নাম হয় মুজিজা। আর যখন ওলিদের দ্বারা প্রকাশ করেন তার নাম হলো কি? কারামত। সরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। মেরামত যেহেতু হুজুর গৌসে পাকের এই চাঁদ বিদায় নিয়ে যাচ্ছে, আমি আপনাদের খেদমতে আউলিয়ায়ে কেরামের ছোট্ট একটি কারামতের কথা না বলেই হয় না, হক আদায় হয় না। আমি শেষ করব। সাইয়েদুনা গৌসুল আযম মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী, আল্লাহ পাক ওলিদেরকে একটা ক্ষমতা দিয়েছেন, এক এক ওলিদের এক এক র্যাঙ্কের ক্ষমতা। যেমন থানার ওসির ক্ষমতা একরকম, আবার ডিসির ক্ষমতা আরেক রকম। কথা বলেন ঠিক কিনা? আবার সেনাবাহিনীর প্রধানের ক্ষমতা একরকম, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা একরকম, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা একরকম। কথা বলেন ঠিক কিনা? সাধারণ ওলির ক্ষমতা একরকম, কুতুবের ক্ষমতা আর একরকম, আব্দালের ক্ষমতা আর একরকম, আওতাদের ক্ষমতা আর একরকম, গৌসের ক্ষমতা আর একরকম। এইভাবে নজিব নুকাবার ক্ষমতা একরকম। 356 জন আল্লাহর ক্যাবিনেট আউলিয়ায়ে কেরাম রয়েছেন। মিশকাতের হাদিসের মধ্যে আছে, সেদিকে যাব না। আল্লাহ পাক এই ওলি আল্লাহদেরকে এমন এমন ক্ষমতা দেন, যে ক্ষমতাগুলো আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার কারণে তারা হাসিল করে ফেলে। বাবারা আমার, তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা দুটো কারণেই। একটা হলো নিজেকে আল্লাহ রসুল পৌঁছার জন্য তাসাউফের বিকল্প নাই। দ্বিতীয় হচ্ছে তাসাউফের চর্চা না থাকলে মানুষগুলো আর মানুষ থাকতো না, এগুলো সব বন মানুষ হয়ে যেত। তার প্রমাণ আপনারা হাজারটা দেখেছেন। যেখানে আল্লাহর ওলিরা ঢুকেছেন সেখানে কোনো মারামারি নাই, কাটাকাটি নাই। আল্লাহর ওলিদের রুহানি শক্তিতে মানুষগুলো ইমানদার হয়ে গেছে। রাজা বাদশারা যেখানে ঢুকছে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি করছে, বিদ্রোহ হয়েছে, কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে টিকতে পারে নাই। তার প্রমাণ হলো স্পেন। আর আল্লাহর ওলিরা ঢুকেছেন যেখানে, যেমন হিন্দুস্তানের মধ্যে আতায়ে রাসূল ঢুকেছেন, 99 লক্ষ বিধর্মীরে মুসলমান বানায়া ফেলেছে। বাবারা আমার, ওলি হওয়া খুব সহজ। ওলি হওয়া কি? হুজুর এটা কি বলতেছেন? আমি বলছি না, আল্লাহ বলছে। ওলি হতে হলে মাত্র 2টা গুণ লাগবে। কয়টা? 2টা। কথা বলেন না কয়টা? 2টা গুণ লাগবে। একটা হলো ঈমান থাকতে হবে, আরেকটা হলো তার কাছে তাকওয়া থাকতে হবে। এই 2টা যদি কারো কাছে থাকে তিনি ওলি। সুবহানাল্লাহ পড়বেন না? কারণ ওলি হওয়ার শর্ত যদি কামেল পাস দিত, টাইটেল পাস লাগবে, বিসিএস ক্যাডার লাগবে, আইএবিএ পাস লাগবে, তাহলে তো সব ওলি হওয়ার কায়দা শেষ। আল্লাহ এত সুন্দর শর্ত দিয়েছেন, এই 2টা শর্ত যদি কোনো ইমানদারের কাছে থাকে, সে হোক রিক্সাওয়ালা, মুদি দোকানদার, ক্ষেত খামারের কাজ করেনেওয়ালা, উপর তালার বড় বিসিএস ক্যাডার, যেই হোক, এই 2 গুণ যদি থাকে তাহলে সাধারণ অর্থে তিনি আল্লাহর ওলি হয়ে যাবে। কোথায় কোরআন বলছেন? আল্লাহ বলেন, আল্লাযীনা আমানু ওয়া কানু ইয়াত্তাকুন। সুবহানাল্লাহ পড়েন না? ঈমান আনা আর তাকওয়া। তাকওয়া মানে কি? খোদা ভীতি, আল্লাহকে ভয় করে চলা। ভাইরা আমার, আল্লাহর ভয় এটা সকলের জন্য সমপর্যায়ে করে দিয়েছেন, কিন্তু আলেমদের ভয়টা আরেক রকম। এজন্য আল্লাহ পাক আলেমদের ভয়ের ব্যাপারে আল্লাহ আলোচনা করেছেন, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা। সুবহানাল্লাহ। यहाँ याख्शा लफ्ज आया, वहां खौफ आया। 2 लफ्ज में 2 चीज है। এখানে 2টা শব্দ। এখানে ইয়াখশা আর খৌফের মধ্যে আসমান আর জমিন से भी ज्यादा फर्क है। কারণ কি? কারণ খৌফ মানে হলো সাধারণ ভয়, বুঝেও না, না বুঝে। যেমন যদি কেউ শুনে ওখানে বাঘ আইছে, লোক পাওয়া যাবে নি?
লোক পাওয়া যাবে নাকি? মনে হয় আপনারা সাহসী, কেউ যাইবেন না, বিপদ হবে আমার, কারণ আমি তো রাস্তাঘাট কোনোটাই চিনি না। কথা কোন ঠিক কিনা? সাধারণ যদি কোনো ভয়, এটাকে খৌফ বলা হচ্ছে, জেনেও ভয় করে না জেনেও ভয় করে। আর ইয়াখশা মানে হচ্ছে জেনে ভয় করা। সুবহানাল্লাহ পড়েন না? একজনে দেখে আসছে ওখানে বাঘ আসতেছে, আর আরেকজনে শুনে দৌড় দিছে সব, ওইটার নাম হলো খৌফ। আর ইয়াখশা হচ্ছে যে দেখে আসছে। আলেমরা জেনে শুনে আল্লাহকে ভয় করে। সুবহানাল্লাহ কন্যা। এই জন্য ইন্নামা আল্লাহ তাআলা বলছেন ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা, আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে উলামারা। সুবহানাল্লাহ কন্যা। আমাদের দেশে উলামা মানে বড় জুব্বা গায়ে দিলে নাকি? কয়দিন চিল্লায় ঘুরছে, দাড়ি এত বড়, টুপি এত বড়, আর মাগরিবের নামাজে কেউ নাই, কিছু হুজুর আমনে বড় হুজুর একটু দাঁড়ান। ও তো জীবনে মনে করছে কিয়ামতের ময়দান হয়ে গেছে। জুব্বার নাম হুজুর না, দাড়ি টুপির নাম হুজুর না। বাবারা আমার, এই জন্য আল্লাহ তাআলা ওলির শর্ত দিলেন, ওলির শর্ত দিলেন অত্যন্ত সহজ। অর্থাৎ যদি ঈমান থাকে আর আল্লাহর ভয় থাকে, এই ব্যক্তি যে কোনো বন্দাই হোক তিনি আল্লাহর ওলি হয়ে যাবে। কেন ইয়াকশার কথা বললাম? বাহজাতুল আসরারের মধ্যে ইমাম আবু শাতনুফি আলাইহির রাহমা লিখতেছেন ইলমের কেমন দাম। স্বয়ং গাউসে পাক তিনি তার কাসিদায়ে গাসিয়া শরীফের মধ্যে বলেন তারাস্তুল ইলমা হাত্তা সিরতু কুতুবান, ইলম অর্জন করতে করতে আমি আব্দুল কাদের কুতুবের দরজা হাসিল করেছি। ইলমটা কত মূল্যবান দেখেন। সাইয়েদনা গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী বাহজাতুল আসরারের তিনি একদিন সফরের মধ্যে বের হলেন। এমন সময়ে প্রচন্ড রৌদ্র, গরম, উত্তপ্ত। সাইয়েদনা গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী তিনি বলেন আমার তৃষ্ণা অনুভব হলো, পানি পান করতে চাইলাম, মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এই অবস্থা দেখে সাইয়েদনা গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী বাহজাতুল আসরারের সনদ সম্পর্কে যারা জানেন, সবচেয়ে বুখারীর থেকেও বেশি মজবুত সনদ, কারণ যে দেখছে আর যিনি রাবি বর্ণনা করতে মাত্র দুইজন। সুবহানাল্লাহ কন্যা। সাইয়েদনা গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী বলেন মুহূর্তের মধ্যে আকাশে মেঘ হয়ে গেল। হঠাৎ করে মেঘমালা থেকে আওয়াজ আসলো, ইয়া আব্দুল কাদের আনা রব্বুকা, ওহে আব্দুল কাদের আমি হলাম তোমার রব। এই কথা যখন বলেছেন সাইয়েদনা আব্দুল কাদের জিলানী বললেন আমার রব তো তিনি যিনি হলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হকুল মুবিন। সুবহানাল্লাহ। রব তো তিনি, এই কথাটুকু তিনি বললেন। এবার সাইয়েদনা আব্দুল কাদের জিলানীকে বলতেছেন গাউসুল আজমকে, আহাল্লাল্লাহু মা হাররামা আলাইকা, আমি তোমার জন্য যা হালাল ছিল সব আমি হারাম করে দিলাম। সাইয়েদনা গাউসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী মুহূর্তের মধ্যে তিনি বললেন কাজ্জাবতা, তুমি মিথ্যা বলেছো। বাল আনতা শায়তানুন, বরঞ্চ তুমি শয়তান। এখন যাওয়ার সময় আব্দুল কাদের জিলানীরে বলতেছে আব্দুল কাদের তোমার এলেম থাকার কারণে আজকে বাঁচে গেছো। তো সেদিন আব্দুল কাদের জিলানী বলে আবার যাওয়ার সময় ধোঁকা। সুবহানাল্লাহ পড়েন না? আমরা তো ওয়াকিয়া শুনতে শুনতে অস্থির, ওয়াকিয়া কি জিনিস শুনেন গো। সেদিন আব্দুল কাদের বলতে যায় শয়তান, আমি আব্দুল কাদেরের এলেমে নয় আমার মাবুদের রহমতে আমি বেঁচে গেছি। আমাদের দেশে বাহারুল উলুম বলি তো কইতো হ্যাঁ হ্যাঁ শয়তান আমার চিনছে, আমি কত বড় বাহারুল উলুম। শয়তান বলতেছে এই মাকামে আমি এই জগতে 70 জন ওলির বেলায়াত ধ্বংস করে দিছি। এই মাকামে কি মাকাম? শয়তানের সাথে কথা বলতেছেন, বাহাস করতেছেন, বাড়ির ধারের কথা। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, ঠান্ডা হয়ে গেছে, তৃষ্ণার যেই প্রবল ইচ্ছা ছিল সেটা কমে গেছে। মেঘমালা থেকে আওয়াজ দিয়ে বলতেছে আমি তোমার রব, না রব্বুকা। সেদিন আব্দুল কাদের জিলানী ঘাবড়াইলেন না, বলে আমার রব তো তিনি, যিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হকুল মুবিন।
এরপরে বলতেছেন যে যা তোমার জন্য হালাল ছিল হারামুকা, তোমার জন্য আমি হারাম করে দিছি। সেদিন আব্দুল কাদের জিলানী হালালকে আবার হারাম করে গিয়ে সাথে সাথে তিনি বললেন তুমি মিথ্যা বলেছো। আইয়াকুনা মুহাদ্দিসান ওয়া মুফাসসিরা, তারপরে তার কলব, রূহ, সির, খফি, আকফা, নফস, আবাত, আশখাক, বাত এগুলোকে সচল করে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া, দুনিয়াদার না হওয়া। দুনিয়াদার মানে এরকম নয় যে গাড়ি আছে বাড়ি আছে এই লোক দুনিয়াদার, তা নয়, বরং যার দিলের মধ্যে আল্লাহর ইয়াদ নাই তিনি দুনিয়াদার। অন্য সময় কথা বলা যাবে, সময় খুব কম। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে তাসাউফের টাচ, তাসাউফ বুঝার এবং তাসাউফের উপর চলার আল্লাহ তৌফিক নসিব ফরমান। এবং আমি মূল কথায় বলেছি তাসাউফ এটা নতুন কোনো মতাদর্শ নয় কোরআন এবং হাদিস থেকে, বরং রাসূল পাকের জীবন থেকে তাসাউফের চর্চা। ওয়ায়ুযাক্কিহিম, পবিত্রতা, কলবি যে পবিত্রতার শিক্ষা, এটা আল্লাহ স্বয়ং তার মাহবুবের হাত দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুক, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।